హలో వ్యూయర్స్, వాక్ ఇన్ నారోవే ద్వారా ఈ దినమున ప్రత్యక్షమవుతున్నటువంటి ఈ స్పెషల్ క్రిస్మస్ ప్రోగ్రామ్కి మిమ్మల్ని అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఈ దినము జరుగుతున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమం నిమిత్తం మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. సర్వశక్తి మిక్కిలి కనికరముల నా తండ్రి, నీ బంగారు పాదములకు వందనాలు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాం. ప్రభా, మీరు 2000 సంవత్సరం క్రితం నరవతారిగా అవతరించినటువంటి అశుభ సందర్భమైనటువంటి నా ప్రభా, అయ్యా ప్రక్రియను ఈ యుగమందు స్మరించుకున్నట్టుకు మాకు ఇచ్చిన భాగ్యం బట్టి నీకు వందనాలు. ఈ దినమున ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రతి బిడ్డను దీవించి ఆశీర్వదించమని ప్రభా, నా తని బోధిస్తున్నటువంటి బిడ్డలకును వింటున్నటువంటి బిడ్డలకు వారధిగా మీ ఆత్మను నిలుపుమని నా ప్రభును నీ ప్రియ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు పేరిట వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి, ఆమెన్. చిన్న బిడ్డలు, మీ అందరికీ క్రిస్మస్ శుభములు తెలుపుతున్నా. సర్వోన్నతమైన స్థలంలో దేవునికి మహిమయు, ఆయనకి ఇష్టలైన మనుషులకు భూమి మీద సమాధానము ఉండును కనుక మీరు సమాధానంగా ఉండవాలి. మీరు ఆయనకి ఇష్టలు కనుక మీ గృహాల్లో సమాధానము ఉండును. బైబిల్ చదువుకోవాలా, ప్రార్థన చేసుకోవాలా, దేవునికి సమయం వాడాలా. ఈ సంవత్సరం అంతా మిమ్మల్ని దేవుడు కాపాడండి కనుక రాబోయే సంవత్సరం అంతా మీకు దీవెనలు ఉండవాలని నేను ఆశీర్వదిస్తున్నాను. దేవుడు మిమ్ములను దీవించునుగాక. This story happened about a long time ago in a small town of Samaria. Philip, Who are you? You don't look normal. I'm an angel of the Lord. Go south to the road, the desert road that goes down from Jerusalem to Gaza. As the angel of the Lord said, Philip started walking down to the road that connects Jerusalem and Gaza. Are you thinking who this man is? This man is from Ethiopia. He is an important official in charge of all the treasury of Kandake, Queen of Ethiopians. What is this book all about? What is the author trying to say? Who is the main character of this book? Is it a story or a fiction?
The Ethiopian had just gotten the scroll. He is trying to read and understand what is in it. But what scroll is he actually reading? Who is this man? Why is he going on the lonely road? Go to that chariot and stay near it. He was led like a sheep to the slaughter, and as a lamb before its shearer is silent, so he did not open his mouth. Who are you? What do you want from me? I don't need anything from you. I heard you're reading the book of Isaiah, but do you understand whatever you're reading? No, not at all. In humiliation, he was deprived of justice, for his life was taken away from this earth. Who is this author trying to talk about? Himself or someone else? Well, let me tell you. A few years ago in Bethlehem, I bring you news of great joy. A son will be born to you, and you shall name him Jesus. as the angel said, a son was born to Mary, and she named him Jesus. Okay, but why is the author writing about him? Is he the leader of the Israelites? My friend, he is no leader or a king. He is God himself in the human form, and he came down to earth to save every man of his sins by shedding his own blood. With his own blood? Yes, that is what the scripture says. He was led like a sheep to the slaughter and was killed to save humanity from the eternal destruction. But do you know why this man is so special? Why? He died without any fault of his. He died for you and me. He took the punishment that we should have gotten so that you and I may be free from the eternal death. Wow, someone died for me to set me free? That's great to know. So, is that the end of the story? No, my friend. He did not just die like any other man. He defeated death and rose again on the third day. That feels amazing. So, how can I thank this man? Do I have to thank his mother or his family? If you really want to thank him, you need to accept him as a savior. He will come into your life and he will transform you into a new being, and you will inherit the heaven. What should I do as a mark of acceptance? You need to confess your sins and be baptized. So, my friends, this is how the Ethiopian heard the story of Christ from Philip and understood the true meaning of Christmas and accepted Christ immediately. We have been listening to it from our childhood. But is the King really born in our hearts? If not, this Christmas, let us accept Jesus and celebrate His birth into our hearts. దేవుని పరిశుద్ధ నామమున మీ అందరికీ క్రిస్మస్ శుభములు. వాక్ ఇన్ నారోవే చిల్డ్రన్ మినిస్ట్రీ సండే బైబిల్ స్కూల్ మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము. ఈ సంవత్సరపు క్రిస్మస్ మనకు ప్రత్యేకమైనటువంటి క్రిస్మస్. యేసుక్రీస్తు యొక్క మొదటి రాకడ క్రిస్మస్. ఆయన రెండవ రాకడ త్వరలో ఉంది. రోజు బైబిల్ చదువుకున్నట్టయితే మనకు అర్థమవుతుంది. ఓకే చిల్డ్రన్, హ్యాపీ క్రిస్మస్. హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ న్యూ ఇయర్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. దేవుని పరిశుద్ధ నామమున మీకందరికీ క్రిస్మస్ శుభములు. యేసు ప్రభు ఈ భూమి మీద మానవాతారిగా జన్మించిన సుదినం క్రిస్మస్. మనకు తెలిసినట్టుగా ఆది తల్లిదండ్రులైన ఆదాము హవ్వలు దేవుని స్వరూపము మరియు పోలిక. వారి అవిధేయతతో ఆ పోలిక మరియు స్వరూపము చెదిరిపోయింది. అప్పుడే దేవుడు తన ఖచ్చితమైన రక్షణ ప్రణాళికను వారికి తెలియజేసినాడు. ఈ విషయం మనము ఆదికాండము 3:15లో చూస్తాము. మరియు నీకును స్త్రీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును వైరము కలగజేసేదను. అనంతుడు నిత్యుడైన దేవుడు ఒక టైం ఫ్రేమ్లో నివసించే భూమిపైకి పాప శరీరాకారంతో వచ్చాడు. ఫిలిప్పీ 2:7 మనుషుల పోలికగా పుట్టి దాసుని స్వరూపమును ధరించుకొని తన్ను తానే రిక్తునిగా చేసుకొనెను.
ఆ విధంగా ఈ లోకంలోకి వచ్చిన క్రీస్తు జననమే క్రిస్మస్. మొదటి 2000 సంవత్సరాలు మొదటి 2 రోజుల సృష్టి క్రమంతో సరిచూసుకుంటే దేవుని ఖచ్చితమైన ప్రణాళిక నిర్ణయించిన సమయమందు, అంటే అపాయింటెడ్ టైంలో అన్ని విషయాలు వాటి క్రమంలో జరుగుతాయని తెలుసుకుని దేవుని స్తుతించగలం. ఎందుకంటే దేవుడు ప్రేమ అయి ఉన్నాడు. దేవుని ప్రేమ మనలను మొదటి నుండి తరుముతూనే ఉంది. ప్రతి విషయము దేవుని అపాయింటెడ్ టైం బట్టి జరుగుతాయి. గలతీ 4:4. అయితే కాలము పరిపూర్ణమైనప్పుడు దేవుని తన కుమారుని పంపెను. దేవుని దృష్టిలో 1000 సంవత్సరములు ఒక్కరోజు. 90వ కీర్తన 4వ వచనం. 1000 సంవత్సరములు గడిచిన నిన్నటి వలె ఉన్నది. ఇదే విషయము 2 పేతురు 3:8లోను, ప్రకటన గ్రంథము 20 అధ్యాయము 6వ వచనంలోను ధృవీకరించబడింది. కనుక 6 రోజుల సృష్టి క్రమమును మనం ఒక బ్లూ ప్రింట్గా అంగీకరించవచ్చు. 6000 సంవత్సరముల మానవ చరిత్ర ఈ 6 రోజుల సృష్టి క్రమంతో సరిచూచుకొనుట ద్వారా దేవుని ఖచ్చితమైన రక్షణ ప్రణాళిక, ప్లాన్ ఆఫ్ రిడెంప్షన్ ఎలా నెరవేరుతూ వస్తుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ విషయం ద్వారా దేవుడు మానవాళిని ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడో అర్థమవుతుంది. సృష్టి క్రమంలోని మొదటి రోజు, అదే మన బ్లూ ప్రింట్ అని చెప్పుకుంటున్నామే, అందులోని ఫస్ట్ డే క్రియేషన్ ఏంటంటే లైట్ సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ డార్క్నెస్. మన ఆది తల్లిదండ్రులు పాపం ద్వారా దేవుని నుండి దూరమయ్యారు. 2వ రోజు సృష్టి మనకు తెలుసు, పైన నీటిని క్రింది నీటిని వేరు చేసినట్టుగా మనం చూస్తాం. ఇక మానవ చరిత్రలోనే 2000 సంవత్సరాలకు ఏం జరిగింది? నోవహు జల ప్రళయం. ఈ విధంగా బ్లూ ప్రింట్ అయిన క్రియేషన్ వీక్ నుండి మానవ చరిత్రలోని ప్రతి యుగమును సరిచూసుకున్నట్టయితే సరిగ్గా దేవుని ప్రణాళిక, ఖచ్చితమైన ఆయన రిడెంప్షన్ ప్లాన్ మనకు అర్థమవుతుంది. 2వసారి వచ్చే ముందు నోవహు దినంలో ఉన్నట్టు ఉంటుందని యేసు ప్రభుల వారు మనకు చెప్పారు. అంటే ఆయన 2వసారి రాబోయే దినంలో మనం ఉన్నాం. ఆయన మొదటి రాకడని మనం ఇప్పుడు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నట్టే 2వ రాకడ కొరకు అంతే ఘనంగా సిద్ధపడాలి. రాకడ ముందు ఎత్తబడే విషయం ఒకటి మర్చిపోకూడదు. సంఘం ఎత్తబడుతుంది, అందులో నీవు నేను ఉన్నాం. నోవహు దినములలో నోవహు రక్షించబడినట్లే మనము సిద్ధపడి ఉంటే మనం కూడా రక్షింపబడతాము. దేవుని రాకడ కొరకు మనం సిద్ధపడుతూ అనునిత్యం మెలకువగా ఉండి ఆయన కొరకు ఎదురు చూడాలని కోరుతూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్. యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో మీ అందరికీ క్రిస్మస్ శుభములు. మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నట్టుగా దేవుని ప్రేమ మనలను తరుముతూ ఉంది. పాపపు ఊబి నుండి మానవాళిని లేవనెత్తడానికి, అంటే నన్ను నిన్ను పాపపు ఊబి నుండి రక్షించడానికి ఈ భూమి మీదికి దేవుడే మానవ రూపంలో వచ్చిన శుభవేళ క్రిస్మస్. ఈ సృష్టి ఆరంభం నుండి కూడా దేవుడే వస్తాడని తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. ఆ క్రమంలోనే దేవుడు ఈ లోకానికి రావడానికి ఒక కాలము నిర్ణయింపబడింది. అ టైమ్ దట్ ఈజ్ అపాయింటెడ్. మనము 3వ రోజు సృష్టి క్రమాన్ని చూసుకుందాం. భూమి, వాటిపై వృక్షజాతులు, ల్యాండ్ అండ్ వెజిటేషన్. మానవ చరిత్రలోని 3000 సంవత్సరంలో జరిగిన సంఘటన మనం ఇప్పుడు చూసుకుందాం. ఇశ్రాయేలీల నిర్గమము మరియు వాగ్దాన భూమిని స్వతంత్రించుకొనుట, ఎక్సోడస్ అండ్ ద కాంక్వెస్ట్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్. మనకు తెలిసినట్టుగా అబ్రహాము ద్వారా దేవుడు ఇజ్రాయేలీలను ప్రత్యేకపరచుకొని వారి ద్వారా అన్ని జాతుల వారు సృష్టికర్తను తెలుసుకోవాలని వారికి ధర్మశాస్త్రం ఇవ్వబడింది. ఎందుకు? వీరి ద్వారా అందరికీ ప్రేమను తెలియజేయాలనుకున్నాడు. దీనిని ఏజ్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ అనవచ్చు. ఎందుకంటే వీరు దేవునికి ప్రత్యేకమైన జనం. సంఖ్యాకాండము 13:19లో దేవుడు అబద్ధమాడుటకు ఆయన మానవుడు కాడు, అవును కదూ, తాను చేసిన ప్రమాణాన్ని నెరవేర్చడానికి ఒక సమయాన్ని నియమించాడు. దేవుడు తన కుమారుని పంపెను. దేవునికి ఖచ్చితమైన ప్రణాళిక ఉంది. అది రక్షణ ప్రణాళిక. ఖచ్చితమైన సమయం కూడా ఉంది. ఆ క్రమంలోనే ప్రతిదీ జరుగుతూ వస్తుంది. 4వ రోజు జరిగిన సృష్టిని చూసుకుందాం. 4వ రోజు సన్, మూన్, స్టార్స్ని దేవుడు చేసినట్లుగా మనం చూసుకున్నాం. 4000 సంవత్సరముల మానవ చరిత్రలో ఏం జరిగింది? యేసుక్రీస్తే నీతి సూర్యుడిగా ఉదయించాడు. యోహాను సువార్త 1:14లో ఆ వాక్యము శరీరధారి అయి కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్య నివసించెను. ఆ రోజునే మనము క్రిస్మస్ గా ఆరాధిస్తూ ఉన్నాము, సంతోషిస్తూ ఉన్నాము. అక్కడే ఆగిపోవద్దు.
ఎందుకంటే ఇంతవరకు తాను చెప్పినవన్నీ చేసిన దేవుడు రెండవసారి మళ్ళీ వస్తానని కూడా చెప్పాడు. ఇట్టి విశ్వాసాన్ని నమ్మి సిద్ధపడే ప్రతి బిడ్డ కూడా ఈ క్రిస్మస్ ఒక ప్రత్యేకమైనదిగా ఉండాలని నేను కోరుకుంటూ ఉన్నాను. వారి హృదయంలో క్రీస్తు జన్మించేదిగా ఈ క్రిస్మస్ ఉండునుగాక. థ్యాంక్ యూ. గాడ్ బ్లెస్ యూ. Joyful and triumphant, oh come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him, Christ the Lord. Sing choirs of angels, sing in exaltation. Oh sing all ye citizens of heaven about. Glory to God, glory in the highest. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him, Christ the Lord. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plain, and the mountains in reply, echoing their joyous strain. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. నా ప్రియుడైన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున మీ అందరికీ క్రిస్మస్ శుభములు. యుగముల కొరకైన దేవుని రక్షణ ప్రణాళిక, గాడ్స్ రెడెంప్షన్ ప్లాన్ ఫర్ ది ఏజెస్ అనే విషయాన్ని మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం కదా. దేవుని సృష్టి అయిన ఈ సృష్టి అంతటిని రికార్డ్ చేసిన బుక్ మనకు తెలుసు, ఆదికాండము మొదటి అధ్యాయాలు. గాడ్స్ క్రియేషన్ వీక్ మనకు ఒక బ్లూ ప్రింట్గా ఉపయోగపడుతుంది ఆయన ప్రణాళికను అర్థం చేసుకోవడానికి. చాలామందికి 2000 సంవత్సరాల క్రిందమే వచ్చిన యేసు ప్రభు ఎలాగో దేవుడు అవుతారో అర్థం కాదు. ఈ విషయం మొదటి నుండి కూడా సృష్టి ఆరంభం నుండే దేవుడు మన కొరకైన ఖచ్చితమైన ప్రణాళికను, విమోచన ప్రణాళికను దాని సమయమందు జరగడానికి నిర్ణయించాడు. మనల్ని కూడా ఒక ఉద్దేశపూర్వకంగా ఈ దినాల్లో ఉంచారు అన్న సంగతిని మనం అర్థం చేసుకుంటే ఆశ్చర్యపోతాం. దేవునికి ఖచ్చితమైన ప్రణాళిక ఉంటుంది, ఖచ్చితమైన ప్లాన్ ఉంటుంది, ఖచ్చితమైన టైం ఉంటుంది. చాలా డిసిప్లిన్డ్ వేలో ఉంటాయి ఆయన కార్యక్రమాలు. క్రియేషన్ వీక్లో 5th డే ఏం జరిగింది? సీ క్రీచర్స్ అండ్ బర్డ్స్, ఆకాశ పక్షుల్ని, జలచరములను దేవుడు సృష్టించాను 5వ దినం. మానవ చరిత్రలోని 5000 సంవత్సరాలప్పుడు ఏం జరిగింది? చర్చ్ ఏజ్. యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు మనుషులను పట్టు జాలర్లుగా ఫిషర్మెన్ అందరినీ కూడా పిలిచినట్టుగా మనం చూస్తాం. ఫిష్ ఈజ్ ద సింబల్ ఆఫ్ చర్చ్. చేపలు పట్టేవారిని అందరినీ మనుషులను పట్టేవారుగా చేశాడు. అలాగే ఆకాశ పక్షుల్ని 5వ రోజు సృష్టించినట్టే 5000 సంవత్సరాల మానవ యుగంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో ఉన్నాడు. పరిశుద్ధాత్మ పావురం వలె ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తాం. 6వ రోజు సృష్టి ఏం జరిగింది? మనకు క్రియేషన్ వీక్ మనకు ఒక బ్లూ ప్రింట్, అంటే ఒరిజినల్ కాపీ. దాన్ని బట్టి ప్రపంచంలో జరిగే ప్రతి విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. 6వ రోజు సృష్టి మనకు తెలుసు, జంతువులు మరియు మనుషులు. 6వ రోజు చివరికి వచ్చేసరికి ఆదామవల్ని దేవుడు జతపరిచినట్టుగా వివాహం చేసినట్టుగా చూస్తాం. మ్యారేజ్ ఆఫ్ ఆడమ్ అండ్ ఈవ్. 6000 సంవత్సరాలు గతించిన ఇప్పుడు సృష్టి మొదలుకొని మనం 6వ రోజులో ఉన్నట్టయితే దేవుని దృష్టికి ఒక దినము 1000 దినములు వంటిది. 1000 దినములు గతించిన నిన్నటి వలే ఉంది అని మోషే కీర్తన అయిన 90వ కీర్తనలో ఉంటుంది. 6వ దినపు ఎండింగ్లో ఉన్నాం మనం. 6వ దినం జరిగిన తర్వాత ఏం జరిగింది? 7వ దినము విశ్రమించాను. గాడ్ రెస్టెడ్ ఫ్రమ్ క్రియేషన్.
ఆ తర్వాత ఏ సృష్టి కూడా జరగలేదు. ఈ 6వ దినపు ముగింపులో గొర్రెపిల్ల వివాహ మహోత్సవం జరుగుతుంది. అదే ర్యాప్చర్, ఎత్తబడుట, కొనిపోబడుట. రెండవ రాకడకు సూచనలు ఉన్నాయి కానీ ఎత్తబడుటకు సూచనలు లేవు. సంఘం అంటే నీవు నేను రక్షింపబడిన వారం. మనల్ని తీసుకుని వెళ్ళడానికి ఎత్తబడే టైం చాలా తక్కువ ఉంది. ఏ మూమెంట్ అయినా జరగవచ్చు. సిద్ధపడి ఉండాలి. బుద్ధిగల కన్యకలు, బుద్ధి లేని కన్యకల పారబుల్లో కూడా యేసు ప్రభు చెప్తారు. అందరూ సిద్ధపడి వచ్చారు. మెలకువగా ఉన్నవారు యేసు ప్రభు యొక్క ఎత్తబడే సంఘంలో చేర్చబడ్డారు. ఇవన్నీ సూచనలు గమనిస్తూ ఉన్నప్పుడు 6వ రోజు కంప్లీట్ అయ్యే డేస్లో మనం ఉన్నాం. 7వ రోజు వస్తుంది. ప్రకటన గ్రంథం 20వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో అప్పుడు 1000 సంవత్సరములు ఈ భూమి మీద యేసు ప్రభు రారాజుగా పరిపాలిస్తారు. ద గ్రేట్ సాబత్ డే, రెస్ట్ డే. దేవుని దృష్టికి 1000 సంవత్సరములు ఒక దినం కదా. అందుకే ఈ డిసిప్లిన్ నేర్పిస్తూ వచ్చారేమో. జరిగిన చరిత్ర అంతా కూడా ఒక సున్నైనా పొల్లైనా తప్పకుండా జరిగింది కనుక జరగబోయేది కూడా అంత ఖచ్చితంగానే జరుగుతుందని నమ్మాలి మనం. దేవుని మాట ఒక్కటి కూడా, ఆకాశము భూమి గతించిపోతాయే కానీ నా మాట ఒక్కటి కూడా గతించదు, జరగకుండా గతించదు. ప్రియ బిడ్డలు, ఈ విషయాన్ని నేర్చుకోవాలి మీరు తప్పకుండా. వాక్యం విషయం నేర్పిస్తే అబ్బా అర్థం కాలేదంటాం. చిన్న చిన్న పిల్లలు మొబైల్స్ ఎంత చక్కగా ఆపరేట్ చేస్తూ ఉన్నారు. జ్ఞానం ఇచ్చాడు దేవుడు. మనమే సోమరితనంతో దేవుని వాక్య విషయంకి వస్తే అబ్బా ఇంత వాక్యం మాకు అర్థం కావటం లేదు. ఆ అజ్ఞాన కాలంలో ఆయన చూసి చూడనట్టుగా ఉన్నాడు కానీ ఇప్పుడు అందరూ అంతటా మారుమనసు పొందాలని దేవుడు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు. ఈ టెక్నాలజీ మనకు ఉపయోగపడాలి. ఈ క్రిస్మస్ స్పెషల్ క్రిస్మస్గా ఉండాలి. 7వ రోజు ఎంటర్ అయ్యే దినాలు త్వరలో ఉన్నాయి. 6వ రోజు ముగింపులో ఉన్నాం. మనం 6000 సంవత్సరాలు దేవుని రాకడ సమయంలో ఉన్నాం. ఎత్తబడే సమయంలో ఉన్నాం. ఇది స్పెషల్ క్రిస్మస్గా ఉండాలి. ఇంకా అనేకులను దేవుని కొరకు మనము సంపాదించాలి. ఈ దృఢ నిశ్చయంతో ముందున్న సంవత్సరంలో మనం అడుగు పెడదాం. ఈ క్రిస్మస్ ఒక స్పెషల్ క్రిస్మస్గా నాకు ఉండాలని కోరుకునే ప్రతి బిడ్డ కూడా దేవుడు మెండుగా తోడుగా ఉండను గాక. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నడిపించను గాక. థ్యాంక్ యూ. గాడ్ బ్లెస్ యూ. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reign. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love. ఇంతవరదాకా ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు అద్భుతంగా చూశారు. ప్రభు జనమును నుంచి ప్రభు రెండవ రాకడ జరిగే ప్రతి ప్రక్రియను, జరగవలసినటువంటి మార్పులను మీరు స్పష్టంగా గమనించారు గనక ప్రభు రాకడ నిమిత్తం ఎత్తబడే గుంపులో ఉండినట్లు ప్రతివారు సిద్ధపడాలని ప్రభు బట్టి మిమ్మల్ని అందరినీ బతిమాలుకొంచున్నాను. ఇంతవరదాకా వీక్షించినటువంటి మనల్ని దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించినట్లు చివరిగా ప్రార్థన ఆశీర్వాదంతో మనం ముగించుకుందాం. సర్వశక్తి మికిలి కనికరముల నా తండ్రిని బంగారు పాదములకు వందనాలు, స్తోత్రం నాయన. ఇంతవరదాకా నా ప్రభ ఈ అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని వీక్షించినటువంటి ఈ బిడ్డలందరినీ ఆశీర్వదించండి నాయన. మీ జననము యొక్క నా ప్రభ శుభ సందేశం విని అయ్యా హృదయంలో ఉల్లసిస్తున్న ప్రతి బిడ్డను ప్రభ మీ కడబూర స్వరం విని ఎత్తబడి గుంపులో ఉండునట్లు ప్రభ ప్రతి బిడ్డను సిద్ధపరిచి స్థిరపరిచి బలపరిచి నిలబెట్టమని నా ప్రభును నీ ప్రియకుమారుడైన యేసుక్రీస్తు పేరిట వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి.
ఆమేన్. మన పరమ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయు, కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృపయు, పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క అన్యోన్య సహవాసం సన్నిధిని కూడిన మనకును తను ప్రేమిస్తున్నటువంటి బిడ్డలకు మరి విశేషముగా తన రాకడ నిమిత్తం కనిపెట్టుకుని ఉండుటకు సిద్ధపడుతున్న ప్రతి బిడ్డకు ఇది మొదలుకొని ప్రభు రాకడ పర్యంతము తోడేండి నడిపించును గాక. ఆమేన్. చూపే